सत श्री अकाल। अज का साडा विषय है संस्थावां। सो संस्थावां मतलब इंस्टीट्यूशनस। सो इस विषय दे विच पढ़ांगे कि संस्थावां दा अर्थ की है, इस दियां परिभाषावां, संस्थावां दे की काम हन, इस दियां किस्मां अते विशेषतावां। सो सब तो पहला देखांगे की भूमिका है। शुरू तो जो व्यक्ति है वो समाज दा विच एक रहिंदा एक प्राणी है, वो अपनी जरूरतां पूरियां करन लई दूसरे व्यक्ति उत्ते निर्भर रहता है, क्योंकि एक व्यक्ति समाजिक प्राणी है। समाज दे विच रह के वो अंतर क्रियावां कर रहा है, एक दूसरे दे नाल रह के अपनियां जरूरतां पूरियां कर रहा है ते एक दूसरे दे उत्ते भी वो निर्भर हुंदा है, क्योंकि वो व्यक्ति कदे भी इकल्ला समाज दे विच नहीं विचर सकता। उसनूं जरूरत पैंदी है बाकी लोगों की, समाज की, समाज दे विच लोकां दे घट दी, ताकि वो अपनियां सारियां ही जरूरतां पूरियां कर सके। इसलिए इकल्ला समाज किसी व्यक्ति दियां सारियां जरूरतां पूरियां नहीं कर सकता अते इसनूं एक व्यक्ति नूं जरूरत हुंदी है कि वो वख-वख संस्थावां दा हिस्सा बने या वख-वख वो जो यूनिट्स या ग्रुप्स बने हुए हैं उन्हां दा हिस्सा बने। इस करके समाज द्वारा वख-वख संस्थावां उभरियां या वख-वख संस्थावां दा निर्माण होया, उसका विकास होया। सो विकसित होईयां वख-वख संस्थावां समाज दे विच। संस्था लोकां दीयां लोड़ां नूं पूरा करन दा एक साधन है, क्योंकि एक व्यक्ति दीयां कई तरह दीयां जरूरतां हुंदियां। सब तो पहला तां मुढलीआं जरूरतां जिवें रोटी, कपड़ा ते मकान। जदों एक व्यक्ति दीयां ये जरूरतां पूरियां हो जांदियां, फिर एक व्यक्ति अगलियां लोड़ां दे वल वधदा है। लेकिन ये जो मुढलीआं जरूरतां है इन्हां दा पूरा होना जरूरी है, ते ये तां ही पूरियां हो सकदियां जदों व्यक्ति दूसरे व्यक्तियां दे नाल मिल के डिपेंड करेगा, उन्हां ते उन्हां उत्ते निर्भर करेगा अते वख-वख संस्थावां दा हिस्सा बनेगा। ते इस दे लई बहुत जरूरी है कि व्यक्ति वख-वख संस्थावां दे विच रह के अपनी भूमिका नूं सही ढंग नाल निभावे या अपना रोल प्ले करदे होए वख-वख लोकां दे नाल उन्हां दे उत्ते निर्भर होवे ते अपणियां जरूरतां नूं पूरा करे। सो समाज दे विच वख-वख तरह दीयां संस्थावां पाईयां जांदियां। उदाहरण के तौर पर समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अते धार्मिक या धार्मिक की जगह ते संस्कृतिक या सभ्याचारक संस्था भी आ सकती है। सो अगे देखांगे इहदा अर्थ। जो संस्था है एक अजिहा नियम है या परिमाप है, परिमाप की व्यवस्था है जिहड़ी लोकां दीयां जरूरतां पूरा करन दे विच मदद करती है, क्योंकि वो नियम या वो परिमाप, वो परिमापां दी व्यवस्था जो समाज दे विच बनी हुई है, लोकां द्वारा बनाई गई है, ते उस संस्था दे विच रह के की है, उस नियम दे विच रह के ही पूरा कीता जा सकता है। सो कुछ निश्चित उद्देश्य समाज लई फायदेमंद हुंदे हन अते काम करन दा तरीका स्थापित करना यही एक ही है संस्था दा मुख अर्थ है। क्योंकि कोई भी एक संस्था है, भावें वो समाजिक है, धार्मिक है, राजनीतिक संस्था होगी या आर्थिक संस्था है, हर एक संस्था कोई ना कोई जो लोड़ है व्यक्ति की जरूरत है वो पूरी करती है। जरूरी नहीं कि एक संस्था दे विच रह के ही एक व्यक्ति अपनियां सारियां जरूरतां या सारियां लोड़ां उस संस्था तो पूरा करता है, बल्कि एक व्यक्ति नूं एक समय ते कई तरह दीयां संस्थावां दा हिस्सा बनना पैंदा है ते वो वख-वख संस्थावां दा हिस्सा बन के अपनियां जरूरतां नूं पूरा करता है ते तां ही अपने समाज दे विच वो सही दिशा दे विच, सही मार्ग दे विच अगे जावेगा ते लोकां दे नाल वो विचरेगा। इस करके समाज के मैंबरां दा एक समाजिक व्यवहार है जो एक व्यक्ति संस्था के अधीन रह के कर रहा है ते मैंबरां विच एकता लियाउंदा है। जो संस्था है ये वख-वख संस्थावां जिवें जे समाजिक संस्था की गल करते हैं तो उसदे विच परिवार, विआह अते नातेदारी ये तीन संस्थावां उसके अधीन आ जांदियां। सो जिवें परिवार है या विआह है, सो इदां दीयां संस्थावां की है व्यक्ति के जीवन लिए जरूरी है ते व्यक्ति नूं एकता बनाए रखदियां, व्यक्तियां दे विच एकता बना के रखदियां ते व्यक्ति नूं काम करन दे तौर तरीके सिखाउंदियां हन। परिवार दे विच जिवें एक बच्चे का जन्म हुंदा है, सो जदों एक बच्चे का परिवार दे विच जन्म हो रहा है वो अपने माता पिता दे नाल की है समाज दे विच रह के विचरेगा, अपने माता पिता तो कुछ ना कुछ सीखेगा ते वो अपनियां जरूरतां भी पूरियां करेगा। जिवें एक बच्चा अपनियां सारियां जरूरतां खुद पूरा नहीं कर सकता, सो वो अपने माता पिता दे उत्ते या एक परिवार दे उत्ते निर्भर करता है ताकि उसदियां लोड़ां पूरियां हो सकन।
ਸੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਗੋਲਸ ਹੈ, ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਚਰਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਗੋਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤਿਕ ਹੋ ਜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਨਿਯਮ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ये जिन्नियां भी संस्थावां है ये समाज का हिस्सा है और समाज दे विच रह के क्योंकि व्यक्ति जो है वो भी समाज का हिस्सा है, समाज दे विच रह के वो अंतर क्रियावां कर रहा है, अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है, एकता की भावना सीख रहा है। सो इस दे नाल कह सकते हैं कि जो संस्था है वो जे व्यक्ति की जिंदगी का हिस्सा है तो वो समाज का भी हिस्सा है। समाज दे विच रह के एक व्यक्ति विचर रहा है, व्यक्ति एक समाजिक प्राणी है। सो समाजिक प्राणी होने के नाल नाल जब वो एक संस्था का हिस्सा बन जाता है तद वो की है समाज दे विच ये चीज़ां संस्थावां मौजूद हो जांदियां हैं। सो अगे चलांगे। हरेक समाज विच बहुत सारे लोक मार्ग, नियम अते कानून हुंदे हन अते ये सब कुछ ही संस्थावां द्वारा व्यक्ति सीखता है। संस्थावां चरित्र विच आदर्श हन, वो आदर्श भावना या वो चीज़ां जो एक व्यक्ति सीखता है वो अपना उहदा करैक्टर किवें बिल्ड हुंदा है, वो सारियां चीज़ां संस्थावां दे विच रह के ही व्यक्ति तो सीखियां जांदियां हन। उदाहरण दईए कि जे एक व्यक्ति ने कोई प्रोफेशनल स्किल सीखने हैं तो एक संस्था दे विच रह के वो कुछ तकनीक वो स्किल कुछ चतुराइयां या कह सकते हो कोई टेक्नीक सीखेगा जिस दे नाल वो अपने काम दे विच निपुण हो जाएगा। सो संस्थावां भी आपसी निर्भर करदियां हन, हर एक संस्था दूसरे दे उत्ते निर्भर करती है, भावें वो आर्थिक संस्था है, समाजिक संस्था, धार्मिक, राजनीतिक या कोई भी संस्था है। सो वख-वख संस्थावां इस समाज का हिस्सा है, लोकां दी जिंदगी का हिस्सा है ते इस दे नाल-नाल की है ये संस्थावां आपस दे विच भी निर्भर करदियां हन क्योंकि आर्थिक संस्था या आर्थिक जरूरतां पूरीआं होण तो बिना की है व्यक्ति परिवार दे विच रह के समाज नूं या जिंदगी नूं नहीं जी सकदा। सो एवें ही धर्म का भी वो हिस्सा हुंदा है ते वख-वख राजनीतिक तौर दे उत्ते भी वो अलग-अलग संस्थावां का हिस्सा हुंदा है, इस करके संस्थावां भी आपसी निर्भर हुंदियां हन। सो अगे चलांगे परिभाषावां वल। सो वोगार्डस ने एक परिभाषा दी है। वोगार्डस के अनुसार की है एक समाजिक संस्था समाज का एक ढांचा है जो चंगी तरह स्थापित प्रक्रियावां द्वारा लोकां दीयां लोड़ां नूं पूरा करन दे विच या पूरा करन लई संगठित किया जाता है। सो वोगार्डस ने की कहा कि जो एक इंस्टीट्यूशन है जो एक संस्था है ये एक स्ट्रक्चर दे वांग है, एक ढांचे दे वांग है, ढांचा जिथे आप सारे रह रहे हैं जिमें हर एक व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार अपनी भूमिका निभा रहा है, ओदा कुछ रेपुटेशन हुंदी है, ओदी पॉपुलैरिटी है, वो कदरां कीमतां दे अधीन रह के काफ़ी कुछ सीखदा है। सो इदां ही एक संस्था दे विच की है, संस्था समाज दे विच एक संगठन दे रूप दे विच है या एक समाजिक संस्थावां समाज का एक ढांचा हुंदियां हन जो चंगी तरह हर एक ढंग दे नाल समाज दे विच प्रक्रियावां लोकां दे विच कर रही है, लोकां दीयां जरूरतां नूं पूरा करन दे विच यह एक संगठित या संगठन दे वांग की है अगे आउंदियां हन क्योंकि ये संगठन है जिथे वख-वख लोग एक समूह का हिस्सा बनणगे, अपनियां जरूरतां नूं पूरा करनगे, उद्देशां नूं पूरा करनगे ते वो एक संगठन हो जाएगा ਅਤੇ उस संगठन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕੀ जब अपनी लोड़ां पूरियां करनगे तो उसनूं संस्था का नाम दे दिता जाएगा। अगली परिभाषा है समनर दी। तो समनर के अनुसार एक संस्था विच संकल्प, विचार, भावनावां या दिलचस्पी अते एक ढांचा शामिल हुंदा है। सो समनर ने की कहा कि ये एक तरह का कॉन्सैप्ट है, एक तरह का की है, एक तरह की विचारधारा है जिस दे विच लोकां दे विचार, उस दियां भावनावां, उन्हां दी दिलचस्पी, जो चीज़ां व्यक्ति नूं पसंद है या नहीं, उहदे एक इंटरस्ट हुंदे हैं ते पूरा ही एक ढांचा ये सब कुछ संस्था दे विच शामिल हो जाएगा क्योंकि लोकां दे विश्वास, उन्हां दे विचार, भावनावां या कोई भी इंटरस्ट है किसी चीज़ दे विच, ये सारा कुछ की है एक संस्था का ही हिस्सा है। परिवार, ब्याह है, नातेदार एक संस्था है, धर्म हो गया कोई भी या कोई भी संस्कृति है, ये भी संस्था का हिस्सा है। या एक व्यक्ति अपनी जरूरतां पूरियां करन लई पैसा कमा रहा है, तनख्वाह लै रहा है, वो नौकरी कर रहा है, कोई पेशा कर रहा है, किसी कोई भी व्यापार कर रहा है, खेती कर रहा है या पुरातन जमाने दे विच शिकार किया जाता सी। सो ये सारियां चीज़ां तो ये पता लगता है कि वख-वख चीज़ां की है ढांचे का ही रूप ले लैंदियां। धर्म ने एक ढांचे का रूप ले लिया ते वो की है संस्था
उसनूं संस्था भी कहा जाएगा। सो एक ढांचा भी संस्था ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਔਗਬਰਨ ਅਤੇ ਨਿਮਕੋਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਗਬਰਨ ਅਤੇ ਨਿਮਕੋਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਨੀਡਸ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ? ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਦਰਲੈਂਡ ਅਗਲਾ ਜੋ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹੈ उसका नाम है सदरलैंड। सो सदरलैंड के अनुसार एक संस्था लोक मार्गां अते होर चीज़ां दा एक समूह है जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति विच केंद्रित है। सो सदरलैंड ने की कहा, जो एक सोशियोलॉजिस्ट है उसने कहा कि इहदे विच फोकवेज होणगे, इहदे विच लोक धारनावां होणगीआं, ये की है लोक मार्गां अते हर एक चीज़ दा, वो सारी चीज़ दा एक जो सेंटर है, वो समूह है जो किसी उद्देश्य ਨੂੰ पूरा करन दे विच केंद्रित किया जाता है। एक व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है, वो समाज दे विच रह के अंतर क्रियावां कर रहा है, गतिविधियां कर रहा है, दूसरे व्यक्तियों के नाल मिल के काम करता पिया है। सो ये सारिया चीज़ां की है, एक व्यक्ति एक संस्था का हिस्सा बन के ही ये चीज़ां नूं सिखेगा, ग्रहण करेगा ते इन्हां संस्थावां का हिस्सा बन के अपनी जिंदगी नूं सही दिशा दे विच अगे चलाएगा या सही मायने दे विच वो अपनी जिंदगी नूं जीएगा। सो इस तो बाद विशेषतावां बहुत जरूरी है। हुण देखो जो समाज है, समाज दे विच की है ਵੱਖ-ਵੱਖ सभावां या ਵੱਖ-ਵੱਖ सभावां दी ही जे गल करिए तो पाईयां जांदियां ते हर एक सभा दी अपनी ही एक संस्था हुंदी है ते जिस दे द्वारा वो अपने उद्देश्यां नूं पूरा कीता जांदा है। जे उदाहरण दईए कि जे सभा की गल करिए, सभा की है एक ऑर्गेनाइजेशन हुंदी है। सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक इंस्टीट्यूशन हुंदा है। जिवें एक स्टेट है, राज है, राज की है या राज की जो संस्था है वो सरकार हो जाएगी। जे एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका एक पार्ट इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। सो ये संस्थावां की है व्यक्ति नूं भी आपस दे विच जोड़ के रखती है, क्योंकि एकता दी भावना लोकां दे विच पैदा हो रही है। मनुख की है ਵੱਖ-ਵੱਖ संस्थावां दा हिस्सा बन के ये सारियां चीज़ां नूं सिखदा है। एक दूसरे के उत्ते निर्भर रहना ये भी एक तरह की विशेषता है, जिस दे विच रह के व्यक्ति कई तरह के गुणां दा उस दे विच विकास हुंदा है ते वो संस्थावां दा हिस्सा बन के की है दूसरे व्यक्तियों की भी मदद कर रहे हैं। सो विशेषतावां दे विच सब तो पहला है कि समाजिक वरतों का समूह है, या सिंपल आपां साधारण भाषा दे विच कह सकते हैं कि यह की है संस्कृतिक तत्तां तो मिलके बनता है। वो ਵੱਖ-ਵੱਖ सांस्कृतिक तत्त जिन्हां दे विच प्रथावां आ जाणगियां, विश्वास आ जाणगे, लोक रीतां रूढ़ियां आ जाणगियां, रीति रिवाज आ जाणगे। सो सारियां प्रथावां, लोक रीतां, विश्वास, रीति रिवाज या रूढ़ियां वो संगठित हो जांदियां हन अते एक व्यवस्था का रूप लै लैंदियां हन। सो उस व्यवस्था नूं की है संस्था का नाम दिता जाएगा, क्योंकि जब एक व्यवस्था कायम होएगी तो उस दे विच जब अंतर क्रियावां कीतियां जाणगियां, जरूरतां या लोड़ां नूं पूरा किया जाएगा, तद की है वो एक संस्था का रूप लै लेगा, क्योंकि मनुख अपनियां ਵੱਖ-ਵੱਖ जरूरतां नूं पूरा करन लई अलग-अलग संस्थावां का हिस्सा बनता है। इस करके यह की है सांस्कृतिक तत्तां तो मिलके बनती है, भावें उस दे विच व्यक्ति दीयां भावनावां शामिल होण,
या व्यक्ति ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਰੀਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜਾਂ ਸੰਧੂਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੇਗਾ ਜਦ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਤੱਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਉਮਰ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਮਾਮ ਉਮਰ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੰਤਵ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ, ਲੋੜਾਂ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ, ਜਦ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ, ਉਸਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੱਲ। ਜੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਰੀਤਾਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅਭੌਤਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭੌਤਿਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੂ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅਭੌਤਿਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਇਹ ਜੋ ਅਭੌਤਿਕ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਤੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਨਾਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ
कोई आर्थिक संस्था है, कोई नौकरी कर रहा है, सो हर एक संस्था ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਨਾਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਭੌਤਿਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੈਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਨਾਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਭੌਤਿਕ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਟੇਬਲ, ਚੇਅਰ, ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਕਾਪੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰਫ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਦ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ, ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਵੀ ਜਦ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਿਵੇਂ? ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ, ਤਦ ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰਮ, ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ ਧਰਮ ਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, 50 ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਥਿੰਗ ਹੈ, ਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਸ, ਇਹ ਸਥਾਈ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਵੀ ਹੈ, ਅਮੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਛੂ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਅਮੂਰਤ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਮੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਾਂ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਮੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਲੋਕ ਰੀਤਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਅਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਮੂਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ।
क्योंकि संस्था एक व्यक्ति ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ नहीं ਐਵੇਂ नहीं प्रदान करेगी। जब एक व्यक्ति उस संस्था ਦਾ ਹਿੱਸਾ बन के कुछ चीज़ां ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ है, कुछ चीज़ां ਨੂੰ लर्न करता है, संघर्ष ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ है ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਭਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਥਾ। क्योंकि जो सभा है, जिवें मैं उदाहरण पहला भी दिता सी, राज एक सभा होगी, जो स्टेट है वो एक सभा होगी ते उस सभा दे विच की है, जे गवर्नमेंट है, सरकार है, तो वो एक संस्था हो जाएगी। इस करके समाजिक नियंत्रण दे साधन वजों कौन काम करती है? एक संस्था, जिस दे अधीन रह के एक व्यक्ति अपने उत्ते नियंत्रण रख रहा है, समाज के नियमां की पालना कर रहा है ते उसनूं समाजिक नियंत्रण का नाम दिता जाएगा। उस तो बाद यह व्यक्ति नूं रुतबा अते भूमिका प्रदान करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण यह पॉइंट है कि एक व्यक्ति नूं देखो रुतबा अते भूमिका उसनूं किवें प्रदान हुंदी है। जे मैं अपनी गल करा तो जे मैं एज अ टीचर, एज अ प्रोफैसर जॉब कर रही है, आर्थिक संस्था दे विच प्रवेश किया है, एज अ अध्यापक काम कर रही है, सो मेरा जो रुतबा है वो की हो जाएगा? अध्यापक का। ते उस दे विच मेरी भूमिका की हो जाएगी कि मैं उस रुतबे नूं किस ढंग दे नाल अगे लैके जा रही है, या अपना काम किवें कर रही है, अपना रोल किवें प्ले कर रही है, ज्ञान वंड रही है, या अपने जो विद्यार्थी हैं उन्हां नूं चीज़ां सिखा रही है। सो रुतबा अते भूमिका, स्टेटस अते रोल दोनों ही चीज़ां व्यक्ति नूं एक संस्था दे विच रह के ही प्राप्त हुंदियां हन। सो संस्था एक तरह का साधन बन गया, संस्था एक तरह का मीनस बन गया, एक तरह का साधन है जिस दे विच व्यक्ति अपनी पोजीशन, अपना स्टेटस या अपना रुतबा हासिल करता है। भावें वो रुतबा उच्चा है या नीवा है वो गल बात दी हुंदी है, लेकिन क्योंकि जो रुतबे हैं, जो पोजीशनस हैं वो उच्चियां भी हो सकती हैं ते वो रुतबे नीवे भी हो सकते हैं, वो मध दर्जे दे भी हो सकते हैं। इस करके एक व्यक्ति नूं रुतबा प्रदान करन दा किहदी समर्था हुंदी है? एक संस्था दी, अते उसनूं भूमिका भी एक संस्था प्रदान करती है। अगला काम है कि यह मनुख दीयां लोड़ां पूरियां करती है, यही एक मुख विशेषता है ते यही इसका काम है। इस करके क्योंकि व्यक्ति जिंदगी दे विच जद आ रहा है, अपनी समाज का एक हिस्सा बन रहा है, एक अंग बन रहा है, तो वह वख-वख संस्थावां का भी हिस्सा बनता है, अलग अलग समूहों का हिस्सा बनता है। सो इस दे नाल की है, वख-वख समूहों का हिस्सा बनते हुए हर एक व्यक्ति दीयां कुछ जरूरतां होंदियां, कुछ जरूरतां टाइम दे नाल वधदियां रहिंदियां ते कुछ समय दे नाल चेंज होंदियां रहिंदियां, उस दे विच परिवर्तन आउंदे रहिंदे हैं। इस करके मनुख दीयां लोड़ां एक संस्था ही पूरी करती है, भावें वो परिवार है, विआह है, या वो धार्मिक संस्था क्यों ना हो। सो सभ्याचार का संचार, जो संस्कृति है उसका संचार करना, उसको ट्रांसमिट करना, उसको एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी तक लैके जाना, क्योंकि समाज के बहुत सारे आदर्श, नियम, प्रतिमान, परंपरावां हुंदियां हन जिहड़े संस्था वल्लों ही की है लोकां नूं सिखाईयां जांदियां ते अगली पीढ़ी दे विच सौंपियां जांदियां। हुण माता पिता अपने संस्कार, अपनी परंपरावां, रीति रिवाज अपने बच्चों नूं सौंपणगे ते वो बच्चे अपने माता पिता तो ये चीज़ां लैके की है अगली पीढ़ी नूं सौंपणगे। इस करके अगली पीढ़ी नूं जो चीज़ां दित्तियां जांदियां वो सभ्याचार ही है जो एक व्यक्ति नूं जानवर तो वख रखता है, सभ्याचार। इस करके सभ्याचार का संचार करना, सभ्याचार नूं, संस्कृति नूं एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी तक लैके जाना, एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी नूं ये चीज़ां सौंपणियां, एक संस्था दे विच रह के ही पॉसीबल हो सकता है।
क्योंकि इन्हां नियमां परंपरावां दे होण करके ही अगली पीढ़ी का जीवन की है आसान हो जाता है ते उसनूं कोई भी मुश्किलां नहीं आउंदियां। एक व्यक्ति जद संस्कृति दे विच रह के वो कदरां कीमतां परिमाप विश्वास लोड़ां या कह सकते हो कि नियम परंपरावां ये सारियां चीज़ां एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी नूं सौंपदा है, तो अगली पीढ़ी नूं सौखा हो जाता है ये चीज़ां नूं असैप्ट करना, ये चीज़ां नूं प्रवान करना ते वो अपनी जिंदगी नूं सौखे ढंग दे नाल जी सकदे हैं ते काफ़ी मुश्किलां घट भी हो सकदियां। अगे है कि यह समाजिक तब्दीली विच मदद करता है, क्योंकि पहला भी चीज़ हुई है कि जो तब्दीली है जो परिवर्तन है एक कुदरत का नियम है। सो कुदरत कुदरत का नियम का ये अर्थ है कि परिवर्तन होएगा। जे असी कहिए कि हाँ संस्था दे विच कोई परिवर्तन नहीं हुंदा, ये हमेशा स्थिर रहेगी, नहीं, ऐदा नहीं पॉसिबल, क्योंकि हर एक चीज़ दे विच परिवर्तन हुंदा रहिंदा है। सो बट यह परमानेंट है, काफ़ी लंबे समय तक इदां ही रहिंदी है। जिवें परिवार है, परिवार की संस्था दे विच परिवर्तन आउंदे रहणगे, लेकिन परिवार तो उदां ही रहेगा सदियां तक या अगलियां पीढ़ियां तक ये इदां ही चलता रहेगा, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी जरूरतां उस परिवार तो पूरियां करेगा, उस परिवार का मैंबर बन के पूरियां करेगा, वख-वख मैंबरां दे सहयोग दे विच आके उन्हां दे कॉन्टैक्ट दे विच आके पूरा करेगा। इस करके ਇਹ ਕੀ है समाजिक तब्दीली ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ मदद करदियां ਹਨ। हर एक तरह की जो सोशल चेंज ਹੁੰਦੀ है, क्योंकि पुरानियां जरूरतां की जगह ते नवीं जरूरतां आ जांदियां। सो ये सारा की है परिवर्तन ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, इसे करके नवे तरीके लोग ਲੱਭਦੇ हैं ते ये तरीके नवी संस्था का रूप ले लेंदे हैं। जब व्यक्ति दे तरीके नवे हो जाते हैं, तब्दीली आउण लग जाती है, तो वो नवे जो संस्था है उसका रूप ले लेंदे हैं। ते कदे कदे पुरानियां संस्थावां भी दे विच भी थोड़ा जिहा बदलाव आना शुरू हो जाता है। इसे करके चाहे नवी संस्था बने चाहे पुरानी संस्था दे विच बदलाव आवे, दोनों हालातां दे विच ही समाजिक परिवर्तन समाज दे विच आ जाता है। अगे है कि यह एक आदमी की मदद करन दे लई बहुत फायदेमंद है या बहुत जरूरी है। हुण एक संस्था की है एक व्यक्ति की मदद कर रही है। हुण व्यक्ति की मदद करने का मतलब कि संस्थावां व्यक्ति की मदद किवें करदी है, क्योंकि जो समाज की है समाजिक संबंधां दा जाल है, जिथे की है कई बारी मनुख इन्ना करके गुंझलदार स्थिति दे विच की है फस जाता है, ते उस स्थिति दे विचों कड्ढण दे लई संस्थावां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदियां। एक व्यक्ति की है कई बार गुंझलदार स्थिति दे विच फस जाता है या उस दे विच पहुंच जाता है। सो व्यक्ति नूं पता नहीं हुंदा कि उसने किस तरह कि उसने स्थिति दे विच रह के किस तरह की भूमिका निभाउणी है या उसने अपनी जरूरतां किवें पूरियां करनियां। सो जो ये संस्थावां है, ये संस्थावां एक व्यक्ति नूं जरूरतां उसदियां पूरियां करदियां, उसनूं सैटिस्फाई करदियां ते उसदे व्यवहार नूं भी नियंत्रित विच लैके आउंदियां, उसदा निर्माण भी करदियां ते एक व्यक्ति नूं सही दिशा दे विच एक दिशा प्रदान करदियां, जिस दे विच रह के व्यक्ति की सिੱਖਦਾ है कि उसने ਵੱਖ-ਵੱਖ संस्थावां दे विच रह के अपनी जरूरतां नूं किवें पूरा करना ते अजिहा करन नाल की है व्यक्ति नूं समाज नाल अनुकूलन या कह सकते हैं एक बैलेंस्ड रह के आसानी हो जाती है, तो वो एक सही दिशा दे विच चीज़ां नूं सीखना शुरू कर दिंदा। अते मनुख ਜਦੋਂ भी जरूरतां उसनूं पैंदियां है तो वो दूजे व्यक्तियों के सहयोग के नाल दूजे व्यक्तियों की मदद के नाल वो जरूरतां नूं पूरा करना भी सीखता है, तो वो संस्थावां दा ही एक काम हो जाता है, एक मेन रोल हो जाता है कि हाँ संस्था है तो वो व्यक्ति की मदद करेगी, वो व्यक्ति दे विच जो समाजिक तब्दीली है उस दे विच मदद करेगी, वो अपने संस्कृति या सभ्याचार नूं अगे वधाउण दे विच अगली पीढ़ी तक सौंपण दे विच भी फायदेमंद होएगी। और यही संस्था है जो व्यक्ति दी जरूरतां पूरियां करदी है, एक व्यक्ति नूं नियंत्रण दे विच रखदी है ते एक व्यक्ति दा की है रुतबा अते भूमिका उसदी स्थिति अते भूमिका दोनों ही एक व्यक्ति नूं प्रदान करदे हैं। सो इस चीज़ दे संस्था दे काम। हुण अगे लास्ट टॉपिक है इस दे विच आपां करांगे, वो है कि संस्था दियां किस्मां। संस्थावां की है जिवें पहलां भी मैं कहा सी वख-वख किस्मां दियां हुंदियां, अलग-अलग टाइप्स दियां होणगियां। सो सब तो पहला तो की है क्योंकि
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 3 ਪਾਰਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਵਿਆਹ, ਦੂਸਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੀਜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਨਾਤੇਦਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਆਹ। ਸੋ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੁੰਡਬਰਗ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਫੈਮੂਲਸ ਵਰਡ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫੈਮੂਲਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨੌਕਰ। ਔਰ ਜੋ ਫੈਮੂਲਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨੌਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਔਗਬਰਨ ਤੇ ਨਿਮਕੋਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਤ, ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਖਵਾਏਗਾ, ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਰਖਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਸਹਿਤ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਰਹਿਤ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਭਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਭਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਨਾਤੇਦਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਮਪਲੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਅਚੇਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਚੇਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
मतलब एक तरह ਦੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਅਚੇਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਉਸਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਬਲਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਸਮੀ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੱਲ ਹੋਰ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ। ਸੋ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਚਰਲ ਜੋ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਰਤਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖੇਗਾ। ਤਦ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਸਮਾਜੀਕਰਨ, ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਨਤਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਗਠਨ। ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਜਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਤਦ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਮੂਹਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਏਗਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਣ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ
ਆਰਥਿਕ। ਸੋ ਆਰਥਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਾਂਗੇ। नो डाउट कि दोनों इंटरकनैक्टेड होणगियां, लेकिन आर्थिक संस्था दे विच की है जो हर एक समाज दे विच पाई जाती है। आर्थिक तौर उत्ते एक व्यक्ति ने अपनियां लोड़ां किवें पूरीਆਂ करनियां, किवें उसने पैसा कमाउणा, या जिस दे विच आपां देखांगे कि ਇਹ जो आर्थिक संस्थावां है ਇਹ मनुख दीयां आर्थिक क्रियावां दे नाल की है कई तरह दीयां चीज़ां इस दे उत्ते डिपेंड करदियां, जिवें वटांदरा है या जिसनूं डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, उत्पादन है, प्रोडक्शन बोलांगे उसनूं आपां, या वंड डिस्ट्रीब्यूशन, वटांदरा एक्सचेंज हो जाएगा। सो ये चीज़ां किवें, जिवें कोई भी चीज़ है उसनूं किवें प्रोड्यूस करना है, किवें उसका उत्पादन करना है किसी चीज़ का। उदाहरण के तौर पर मैं इत्थे तुहानूं ये दसना चाहांगी कि एक व्यक्ति ने अपनियां जरूरतां नूं पूरा करन लई कोई ना कोई नवीं चीज़ की खोज करनी शुरू कीती है। हुण नवीं चीज़ की खोज किवें कीती है कि सब तो पहला तो जिवें आदिवासी समाज हुंदा सी, उस वक्त की सी जिथे व्यक्ति सिर्फ जंगलों दे विच रहिंदा सी, तन ढकण नूं उसनूं नहीं सी इन्नी नॉलेज कि उसे तन ढकना है, या अपने तन नूं सिर्फ पत्तियां दे नाल ही कवर करदा सी। सो जिथे एक आदि मानव या आदि समाज दे विच की है व्यक्ति कबीले का हिस्सा हुंदा सी, कबीले च रहिंदा सी, वो की करदा सी सिर्फ शिकार, अपना पेट भरन लई उसने शिकार करना शुरू किया, जंगली जानवरों का शिकार करना शुरू किया। हौली हौली उसने देखा कि सिर्फ शिकार नाल ही नहीं बल्कि उसनूं जे जमीन दे विच रह के वो कुछ उगाएगा, जमीन ते कुछ उगाएगा, फसल उगाएगा, तो वो उस दे नाल भी उस व्यक्ति दीयां जरूरतां पूरीआं होणगीआं। हौली हौली हंटिंग तो शिकार करन तो लैके या भोजन इकट्ठा करन तो बाद की है उन्होंने व्यक्तियों का जो चेंज है सोसाइटी दे विच किवें दा आया कि वह खेती दे वल उन्हां दा तब्दीली हो गई। फिर एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, मशीनां बनाउणियां शुरू कीतियां, संद बनाउणे शुरू कीते, ऐदां ही उद्योगिक समाज का निर्माण होया। सो ये सारियां चीज़ां की है आर्थिक जरूरतां, जे एक व्यक्ति नूं आर्थिक लोड़ महसूस होई तां ही उहने ये चीज़ां दा निर्माण किया, तां ही उन्होंने समाज दे विच रह के उत्पादन करना शुरू किया, वटांदरा शुरू किया, वंड करनी शुरू की, जो सब कुछ ही आर्थिक जरूरतों का हिस्सा है। उस तो इलावा अखीरला लास्ट पॉइंट है सियासी या फिर राजनीतिक संस्थावां। हुण राजनीतिक संस्थावां किवें एक व्यक्ति का हिस्सा हुंदियां, क्योंकि व्यवस्था स्थापित करन दे लई की है राजनीतिक संस्थावां दा महत्वपूर्ण स्थान है। लोकां दीयां जो प्रवृत्तियां हुंदियां वो एक बराबर नहीं हुंदियां, कुछ लोग चंगे भी हुंदे हैं, कुछ माड़े भी हुंदे हैं। सो वो माड़ियां नूं चंगा बनाउणा या चंगियां नूं माड़ियां बारे दसना कि हाँ वो व्यक्ति माड़ा है, वो काम गलत कर रहा है, वो दिशा ते ना चलन देना। सो इस दे नाल की है एक व्यक्ति, क्योंकि जो राजनीतिक संस्थावां है वो व्यक्ति नूं सही दिशा प्रदान कर रही है, लोकां दे उत्ते नियंत्रण रखदियां, लोकां नूं सुरक्षा प्रदान करदियां अते संतुलन प्रदान करती है, स्वतंत्रता भी प्रदान कर रही है। यही एक राजनीतिक संस्था का एक मुख्य महत्वपूर्ण रोल होएगा, उसकी मुख्य भूमिका होएगी। क्योंकि जो सियासी या जिवें पॉलिटिकल पार्टीज हो गई या जो एक राजनीतिक संस्थावां हुंदियां, एक ही है ये ताकतवर संस्था ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਐਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। उदाहरण के तौर पर जिवें परिवार है, एक बच्चा जब जन्म लैंदा है तद वो आपे ही उस परिवार का उस संस्था का हिस्सा हो जाता है। तो दूसरी महत्वपूर्ण गल यह है कि जो संस्थावां है वो व्यक्ति दीयां जरूरतां नूं पूरियां कर रही है, व्यक्ति अपने उत्ते नियंत्रण रखना सीखता है, व्यक्ति समाज दे विच अपनी जरूरतां नूं पूरा करना सीखता है ते वो दूसरे व्यक्तियों नूं भी मदद करता है कि वो अपनी जरूरतां पूरियां कर सकन। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।